Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 9 subject Gujarati chapter number 14 मारू तारू यानी मेरा तुम्हारा। इसके कवि है राजेंद्र शुक्ल। इनका जन्म 12/10/1942 में हुआ था। राजेंद्र अंतराय શુકલનો જન્મ જૂનાગઢ જિલ્લાના બાંટવા ગામે થયો હતો। તેમનું વતન વટવાણ છે। કોમલ, ઋષભ, અંતર, ગાંધાર, સ્વચખની શોધમાં તેમના કાવ્ય સંગ્રહ છે। ગઝલ સંહિતા ભાગ 1 થી 5માં તેમની તમામ ગઝલો સંગ્રહિત થયેલી છે। તેમની કવિતામાં આધ્યાત્મના રંગની અનુભૂતિ થાય છે। સેજણ તેમનો તાજેતરનો ગઝલ સંગ્રહ છે। તેઓ રણજીત રામ સ્વર્ણચંદ્રક તથા સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હીના પુરસ્કારથી સન્માનિત થયેલા છે। राजेंद्र शुक्ल जन्म जूनागढ़ जिला बांटवा गाँव में हुआ था और उनका वतन जो है वटवाड़ से। कोमल, ऋषभ, अंतर, आधार ये सब जो इनके काव्य संग्रह के नाम है। गज़ल संहिता भाग 1 થી 5 ये सब इनकी गज़लों के संग्रहित है। इनकी कविताओं में अध्यात्म ने रंग की अनुभूति दिखाई दी है और इनको दिल्ली सरकार तरफ से जो है इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। आ रचना गज़ल स्वरूपनी છે। સહિયારાપણની भावना द्वारा जीवन में खुशियों અને आनंद प्रगटावવાની बात आ काव्य में છે। सहियारा पढ़ने यानी जो अपनी सहेलियाँ होती हैं, अपने जो दोस्त होते हैं, उनके बारे में बताया है कि जो हमारे दोस्त होते हैं, सहेलियाँ होती हैं, वो हमारे जीवन में जो है खुशी और आनंद लाते हैं। और ये काव्य में दिया स्वार्थ ने मरा पड़ती दूर रहीने मारू ए तारू छे एवी भावना केळवणी छे। यानी जो बचपन में जो फ्रेंड होती हैं, सहेलियाँ होती है, उस टाइम जो है क्या तुम्हारा है क्या हमारा ये नहीं होता है। बस क्या है हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। पल में ही हम लड़ाई करते हैं, पल में ही झगड़ा करते हैं और फिर थोड़े ही देर में हम एक साथ खेलने लगते हैं। સામેની વ્યક્તિ જીતીને ખુશ થતી હોય તો તે માટે વારે વારે હારવું પણ બહેતર છે। यानी अगर हम हमारे फ्रेंड से अगर हम हार जाते हैं और हमारी फ्रेंड को अगर खुशी होती है तो हमको उस हार में भी हमको खुशी मिलती है, क्योंकि उस हार के पीछे हमारी फ्रेंड उसको तो खुशी मिल रही है तो उसकी खुशी में हम भी खुश हो जाते हैं। एक बीजा साथे हसता रमता रही जीवन में गीतो ललकारी आ जीवन ने आनंद भय भर्यू बनावानुं छे। यानी एक साथ रह के हमेशा हंसते खेलते के साथ जो है अपने जीवन जो है वो एक आनंद में यानी खुशी भरी जीना चाहिए। जेम बाळको ने इट्टा किट्टा बेज घड़ीने होय छे। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए जो इट्टा किट्टा करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो फिर से मिलके खेलने लगते हैं। फरी पाछा ए साथे होय छे और फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो साथ में हो जाते हैं। ए मारा तारा थी पर सोनू एवी भावना आ गज़लना केंद्र में है। यानी आ मारा तारा थी यानी ऐसी भावना जो है इस गज़ल में दी है। इसके आगे हम कविता का वांचन करेंगे। ले आ मने गम्यु ते मारू पर जो तने गम्यु तो तारू मारू तारे ने गमू पर लाव लाव करिए सहियारू तू जीते ने थऊ खुशी हूँ लेने फरी फरी ने हारू किट्टा किट्टा एक घड़ी ना बाकी सगड़ू प्यारू प्यारू हसीए रमिए मीठू लागे हूँ तू हासू तो लागे खारू गीत होए तो सीध अबोला तू जी ले हूँ ललकारू रमिए तिया लग हाथ रमकड़ू मोज मही सु मारू सु तारू। ले आ मने गम्यु ते मारू पण जो तने गम्यु तो तारू। यानी कवि कहते हैं कि जो मुझे पसंद है
वो मेरा हुआ और जो तुमको पसंद है वो तेरा हुआ। मारू तारू ने गमों पर लाव लाव करिए सैयारो, कि मेरा तेरा, मेरा और तुम्हारा क्या करना है। और हाँ, और क्या कहते हैं, फ्रेंड को साथ, सैयारो यानी फ्रेंड, यानी जो हमारे साथ होते हैं सहेलियाँ, सैयारो। मारू तारू नहीं कर, मारू तारू क्या करने का, हमको हमारे फ्रेंड के साथ जो है वो खेलने का। जो मने गम्યું તે મારું પણ તને ગમ્યું તો તારું, મારું તારું એ ગમવું પણ તે તો આપણે ચાલે સહિયારું કરીએ। તું જીતે ને થાવ ખુશી હું લેન ફરી ફરીને હારું, किट्टा किट्टा एक घड़ी ना बाकी सगड़ू प्यारू प्यारू। कहते अगर तुम जीतोगे तो मुझे खुशी होएगी, कि तू जीते अने खुशी थाय, लेने हूँ फरी फरीने हारू। कहते अगर तुम मैं हारता अगर तुमको खुशी मिलती है तो ऐसी खुशी के लिए मैं बार बार हारने के लिए रेडी हूँ। और इट्टा किट्टा यानी थोड़ी देर के लिए हम एक दूसरे से इट्टा किट्टा हो करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जो है हम फिर से एक दूसरे के साथ जो है मिलके खेलने लगते हैं। हंसीए रमिए मीठू लागे तू आंसू लागे खारू, यानी हम साथ में हंसते हैं, खेलते हैं, रमना है, रमिए यानी खेलते, हंसते रमते खेलते तो सब अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी रोना भी रोते भी है, एक दूसरे से लड़ाई करने के बाद जो रोते भी है, पर वो आंसू कैसा लगता है, वो खारू लगता है। गीत होए तो सीध अबोला तू जी ले ले हूँ ललकारू, रमिए या लाग हाथ रमकड़ू मौज मही सुमारू तारू। कह दिया कि कवि रमिए तो मीठू लागे तू आसे तो खरू लागे, गीत होए तो तेमा शा माटे अबोला ललकारू, तू जीली ले रमकड़ू हाथ में त्या सुधी रमी रहे एनी मौज में मारू तारू। कहते जब तक हमारे हाथ में रमकड़ा है, नहीं खिलौना है, तो खेल लो, मस्ती कर लो, मौज मस्ती कर लो, फिर उसके बाद तारू मारू क्या करने का, यानी तुम्हारा और मेरा क्या है ये नहीं। बहुत छोटी सी कविता है। इसमें कवि कहते हैं कि मारा तारा में जो भेदभाव जो है उसको खत्म करने के बाद जो हमारे फ्रेंड लोग होते उस सैयारों ने मार्ग बतावे। सामने व्यक्ति के साथ आनंद हमको लेना है, हमारे फ्रेंड के साथ खुशी के साथ रहना है, तो हमारे फ्रेंड की जो उसकी हार में भी अगर उसकी हमारे हारने से उसको खुशी मिलती है तो हमको 10 बार हम हार सकते हैं, क्योंकि उससे सामने वाले को खुशी मिल रही है, तो वो हार में भी हमको क्या है, मज़ा मिलती है। और इट्टा किट्टा कितनी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। उसके बाद जो है जैसे कि 2 बच्चे होते हैं साथ में खेलते रहते हैं, भी खेल के दरमियान जो है दोनों एक दूसरे से बीच में इट्टा किट्टा कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो फिर से फ्रेंड होके खेलने लगते हैं। फिर एक साथ क्या कहते हैं, मिलजुल के खेलते हैं, रमते हैं और एक दूसरे की जो रमकड़ा और खिलौने होते हैं वो शेयर करते हैं और इस तरह जो है अपना जीवन जो बचपना जो होता है वो प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पोएम कंप्लीट होती है, इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, નીચે આપેલા પ્રશ્નો માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ઉત્તર લખો। નંબર 1, હસવું રમવું કવિને કેવું લાગે છે? તો ઓપ્શન એ ખારું, ઓપ્શન બી મીઠું, ઓપ્શન સી કડવું, ઓપ્શન ડી ખરાબ। તો એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન બી, હસવું રમવું કવિને મીઠું લાગે છે। નંબર 2, કિટ્ટા કિટ્ટા કેટલા સમય ચાલે છે? तो ऑप्शन ए 1 घड़ी माटे, ऑप्शन बी वर्ष माटे, ऑप्शन सी आखो दिवस माटे, ऑप्शन डी वर्षो वर्ष। तो एमनो उत्तर है 1 घड़ी माटे, ऑप्शन ए। कवि मारा ताराना बदले शू करवा मांगे छे? तो ऑप्शन ए पारकू, ऑप्शन बी परायु, ऑप्शन सी सैयारू, ऑप्शन डी पोतानु। तो ऑप्शन सी सैयारू। कवि वारंवार हारवा मांगे छे कारण के?
ઓપ્શન એ બીજાને દુઃખી કરવા માટે, ઓપ્શન બી બીજાને ન્યાય આપવા માટે, ઓપ્શન સી બીજાને અન્યાય કરવા માટે, ઓપ્શન ડી બીજાને ખુશી આપવા માટે. તો એમનો ઉત્તર છે ઓપ્શન ડી બીજાને ખુશી આપવા માટે. નીચેના પ્રશ્નોના એક એક શબ્દોમાં ઉત્તર લખો. રમકડાનો આનંદ શેમાં છે? તો રમકડાનો આનંદ રમવામાં છે. નંબર 2, આપણે કેવી ભાવના કેળવવી જોઈએ? તો એમનો ઉત્તર છે આપણે સહિયારા પણની ભાવના કેળવવી જોઈએ. નંબર 3, નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો. નંબર 1, આપણે ખાલી જગ્યાનો ભેદ ભૂલી જવા જોઈએ. તો એમનો ઉત્તર છે મારા તારા. આપણે મારા તારાનો ભેદ ભૂલી જવા જોઈએ. નંબર 2, ખાલી જગ્યા એક ઘડીને હોય. તો એમનો ઉત્તર છે કિટ્ટા કિટ્ટા એક ઘડીનો હોય. નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો. નંબર 1, તું જીતે અને ખુશી થાય તો લઈને હું ફરી ફરીને હારું. તો આ રાઈટ છે. નંબર 2, રમકડાનો આનંદ રમકડું તોડવામાં છે. તો આ રોંગ છે. વ્યાકરણલક્ષી ક્વેશ્ચન એ નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખો. मौज यानी मस्ती, आनंद भी कह सकते, सैयारू यानी भेगू. विरोधी शब्द है मारू तारू, जीत हार, मीठू खरू, सैयारू आगू. અહીંયા જો સાચી જોડણી છે સૈયારું અહીંયા રોંગ છે તો આ રાઈટ છે. રમકડું આ રોંગ છે તો આ રાઈટ છે. ખુશી તો ખુશી મેં આવી રીતે લખવાનું. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ. ભાગ વેચવ્યા ના હોય તેવું તો સૈયારું. રિસાઈને અમુકની સાથે ના બોલવું તે આબોલા. વિસ્તૃત નીચેના પ્રશ્ન વિસ્તૃત ઉત્તર લખો. કવિ મારા તારાનો ભેદભાવ ટાળવા કયો માર્ગ બતાવે છે? તો એમનો ઉત્તર છે કવિ મારા તારાનો ભેદભાવ ટાળવા માટે સહિયારાનો માર્ગ બતાવે છે. સમી વ્યક્તિને આનંદ આપવો એ મહત્ત્વનું છે. સમી વ્યક્તિ જીતીને ખુશી થતી હોય તો હારવામાં પણ મજા છે. કિટ્ટા કિટ્ટા પણ કાયમ ના હોય. હળી મળીને હસીએ રમીએ, ગીત ગાવાનો આનંદ મળીએ, રમકડું રમવાની મોજ મળીએ, તેમાં મારા તારાનો ભેદ ના રાખીએ. ફરીથી ક્વેશ્ચન રિપીટ કરું છું. કવિ મારા તારાનો ભેદ ટાળવા માટે સહિયારોનો માર્ગ બતાવે છે. સમી વ્યક્તિને આનંદ આપવા એ મહત્ત્વનું છે. સમી વ્યક્તિ જીતીને ખુશી થતી હોય તો હારવામાં પણ મજા છે. કિટ્ટા કિટ્ટા પણ કાયમ ના હોય. હળી મળીને હસીએ રમીએ, ગીત ગાવાનો આનંદ મળીએ, રમકડું રમવાનું મોજ મળીએ, તેમાં મારા તારાનો ભેદ ના રાખીએ. નંબર 2, આનંદથી જીવન જીવવા માટે કવિ શું કરવાનું કહે છે? તેમનો ઉત્તર છે આનંદથી જીવન જીવવા માટે કવિ મારા તારાનો ભેદ ભૂલી જવાનું કહે છે. સમી વ્યક્તિના આનંદમાં જ આપણો આનંદ સમાયેલો છે. રમકડા કોનું છે તે મહત્ત્વ નથી. રમકડા રમવાનું આનંદ મહત્ત્વનું છે. ગીત ગાવાનો જીવવાનો આનંદ મહત્ત્વનો છે. આપણે હસીએ રમીએ અને આનંદ કરીએ. ફરીથી ક્વેશ્ચન રિપીટ કરીશું કે આનંદથી જીવન જીવવા માટે કવિ શું કરવાનું કહે છે? તો એમનો ઉત્તર છે આનંદથી જીવન જીવવા માટે કવિ મારા તારાનો ભેદ ભૂલી જવાનું કહે છે. સમી વ્યક્તિના આનંદમાં જ આપણો આનંદ સમાયેલો છે. રમકડું કોનું છે તે મહત્ત્વ નથી. રમકડું રમવાનો આનંદ મહત્ત્વનું છે. ગીત ગાવાનો ઝીલવાનો આનંદ મહત્ત્વનો છે. આપણે હસીએ રમીએ અને આનંદ કરીએ. નંબર 2, નીચેના પ્રશ્નના 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. કવિ શા માટે અબોલા કરતા નથી? તેમનો ઉત્તર છે કવિ ગીતો લલકારી જીવનને આનંદમય બનાવવા માંગે છે. તે ગીત ગાય અને બીજા જીવે, તેથી તે અબોલા કરતા નથી. નાઉ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન. કવિ શા માટે અબોલા કરતા નથી? તેમનો ઉત્તર છે કવિ ગીતો લલકારી જીવનને આનંદમય બનાવવા માંગે છે. તે ગીત ગાય અને બીજા જીવે, તેથી તે અબોલા કરતા નથી.
નંબર 2, આપણે મારા તારાનો ભેદ ભૂલીને કઈ ભાવના રાખવી જોઈએ, શા માટે? તો એમનો ઉત્તર છે આપણે મારા તારાનો ભેદ ભૂલી જઈને સહિયારા પરની ભાવના રાખવી જોઈએ. સહિયારા પરની ભાવના દ્વારા જ જીવનમાં ખુશી અને આનંદ પ્રગટાવી શકાય. નાઉ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન. આપણે મારા તારાનો ભેદ ભૂલીને કઈ ભાવના રાખવી જોઈએ, શા માટે? તેમનો ઉત્તર છે આપણે મારા તારાનો ભેદ ભૂલી જઈને સહિયારા પરની ભાવના રાખવી જોઈએ. સહિયારા પરની ભાવના દ્વારા જીવનમાં ખુશી અને આનંદ પ્રગટાવી શકાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 3, કવિ પોતાની હાર પર કેમ ખુશ થાય છે? એમનો ઉત્તર છે કવિ જીવનને આનંદમય બનાવવા ઈચ્છે છે, તેથી તેના હારવાથી સામેની વ્યક્તિને જીતીને ખુશી મળતી હોય તો તે પોતાની હાર પર ખુશ થાય છે. નાઉ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન. કવિ જીવનને આનંદમય બનાવવા ઈચ્છે છે, તેથી તેના હારવાથી સામેની વ્યક્તિને જીતીને ખુશી મળતી હોય તો તે પોતાની હાર પર પણ ખુશ થાય છે. કવિ ગીત કેવી રીતે ગાવાનું કહે છે, કેમ? તેમનો ઉત્તર છે કવિ આ બોલા છોડીને ગીત લલકારવાનું કહે છે. તે ગીત ગાય અને બીજાને જીલે, જીવનને આનંદમય બનાવે. નાઉ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન. ગીત આ બોલા છોડીને ગીત લલકારવાનું કહે છે. તે ગીત ગાય અને બીજા તે જીલે ને જીવનને આનંદમય બનાવે. નંબર 5, રમકડાનો આનંદ કેવી રીતે લેવું જોઈએ? તેમનો ઉત્તર છે રમકડું હાથમાં હોય ત્યાં સુધી મોજથી રમી લેવું જોઈએ. તે મારા તારાનો ભેદ રાખવો જોઈએ નહીં. નાઉ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન. રમકડાનો આનંદ કેવી રીતે લેવું જોઈએ? તેમનો ઉત્તર છે રમકડો હાથમાં હોય ત્યાં સુધી મોજથી રમી લેવું જોઈએ. તેમાં મારા તારાનો ભેદ રાખવો જોઈએ નહીં. નંબર 6, મારું તારું કાવ્યમાં સહિયારા પરની ભાવના દ્વારા કવિ શું પ્રગટાવવા માંગે છે? તેમનો ઉત્તર છે મારું તારું કાવ્યમાં સહિયારા પરની ભાવના દ્વારા કવિ જીવનમાં ખુશી અને આનંદ પ્રગટાવવા માંગે છે. નાઉ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન. મારું તારું કાવ્યમાં સહિયારા પરની ભાવના દ્વારા કવિ શું પ્રગટાવવા માંગે છે? તેમનો ઉત્તર છે મારું તારું કાવ્યમાં સહિયારા પરની ભાવના દ્વારા કવિ जीवन में खुशियों અને आनंद प्रगटावा मांगे छे। तो यहाँ पे जो हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, बाय।